सदा घट्टो घट 4 महीने पहला देना पैंदा ते पर इस संघर्ष ने भारत के लोगों ने भारत के लड़न वाले लोगों ने 4 दिन पहला सदा दिता ते जबरदस्त भारत बंद होया ते शाह नूं किसानां नाल रात नूं मीटिंग करनी है। ये सोडी अगली जित थी मेरे किसान वीरो। गए गल करन उहदे मीटिंग की जे कह दो प्रधानगी मैं की थी। शाह ने एक गल रखी भी प्रैस दे विच गल नहीं करनी, प्रैस नूं नहीं दसना ते मीटिंग दे विच उस गल की बहस हुई। मैं बिल्कुल जवाब देता बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं प्रैस नूं दसांगे? जे असीं बिना प्रैस नूं दसे जावांगे, लोकां नूं बिना दसे जावांगे ते साडे किसानां दे मन च की जाऊगा ते लड़न वाले लोकां दे मन दे विच जाऊगा भी लीडर चुप चुपाते वागे कोई सौदा करन वागे। बाकायदे सारी सर्वसम्मति हुई, सारे लीडरां ने कहा भी प्रैस दे विच बोल के जाना। मैं उत्थे इत्थे मतलब इंटरव्यू करके गया सीगा, बाकायदे बोले मतलब भी असीं जा रहे हैं 13 लीडर साडे चुने ने सारे भारत दे विचों, असीं शाह नाल गल करन जा रहे हैं। पर फिर मेरे वीरो फिर भी साडे मुरे पुलिस दीयां गड्डियां ला लियां। मेरी गड्डी दे मुरे पुलिस वाले दी गड्डी ला ली, एक थां ते पंगा पै गया जाके, नाले मुरे पुलिस लई जांदी है, कहंदे भी गड्डी तो झंडा लाहो। मैं आख्या झंडा ते परना बहुत मुश्किल नाल लैंदा ते जदों पुलिस वाले ने झंडे नूं हत्थ पाउण लगे मैं खूंडा लैके थल्ले उतरिया। मैं कहा जी हत्थ लाया चित्त नूं सोच लो। फिर वड्डे अफसर आए ते उन्हां दे अफसर साहब लैके गए। ठीक है लगता होगा 70 साल की उम्र हो गई, 7 बजे मीटिंग होनी थी ते रात के 9 बजाते गेड़े खवाई गए, इधर ले जाना इधर ले जाना ते जदों खड़े हुण 70 साल की उम्र हो गई किवें खड़ सकदे आगे। मैं अपने ड्राइवर नूं कहा गड्डी वापस कर, कोई नहीं जावांगे, साडे दूजे लीडर गए ने, जे रुलतू सिंह ना जाऊगा कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। ठीक है साडे साथियों ने कहा किसानां नूं लड़न वाले लोकां नूं वहम हो जाता है कभी इन्हां दे विच फुट पैगी। बिल्कुल इस गल दे नाल फुट नहीं पऊगी, ना पैनी है ना पऊगी। पर जदों मैं गड्डी वापस मोड़ती फिर इत्थों दा पुलिस अफसर कमिश्नर मिन्नतां करे बापू जी मैथों गलती हो गई। मैं कहा गलती तू करे भुगतीए असी। मेरा ख्याल मैं कोई गल कह के तनेर मेरे लवे खड़ा भी मेरा समा मेरा लवे लग गया। मैं गया क्यों? मैं किसी दे कहे नहीं गया, मैं साडे लीडरां दे कहे नहीं गया, मैं सारे नूं जवाब देदा। पर वो थानेदार मुंडा नौजवान कहना बापू जे नहीं जाता मेरी वर्दी लेगी। मैं कहा भी तेरी वर्दी नहीं लहन देनी, कोई गल नहीं गा। मैं फिर गया जज के गल रखी है साडे किसान आगुआं ने लीडरां ने जज के। मेरा मैं कोई बेनती करदा जेड़ा दोलन हिंसक कार्रवाई च आ जाए ये तो नौजवानों सोनू बेनती करदा खास करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ करो। कोई बंदा शरारत करदा ਉਹਨੂੰ ਜਰਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਜਿੱਤਣਾ। ठीक है ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਬੈਨਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ बराबर दे लीडर दी गए। गांधी आपदा अंदोलन शांतमई रख गया, आपदी जमात नूं राज दवा गया। भगत सिंह भी शांत रखना चाहता सीगा, वो कोल हिंसक हो गया, वो साडे वास्ते फांसी चढ़ गया। मैं उहदे नां दे 2 नारे ला के जिहड़ा उहदा नारा है आपदी गल समाप्त करनी है। भगत सिंह दा की नारा है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़न लोकां दा सारिआं दा धन्नवाद। ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਭੈਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1972 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2.5 ਜਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ 2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਪਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਬਹਿ ਜੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਿਉ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿਉ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਵश्य ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਧਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਟੇਜ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ 3100 ਰੁਪਏ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ PB 9AH 9868 ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਆ ਜੋ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ KFC ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਚਾਬੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੁੜਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਢਾ ਲਓ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਬਖਲਾ ਗਈ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਹਾਥੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਖਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੋਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਿਆ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਹੀ ਡਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਿਆ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੂਝਵਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਾਥੁਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਓਕੇ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਫ੍ਰੀ सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद रामानंद जी। समस्त भारतीय किसान यूनियन की सरदारी, मेरी माताओं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले तो आपके इस संघर्ष के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो आप 3 महीने 4 महीने से इतना संघर्ष किसान के लिए करते हैं, ये संघर्ष एक बार पहले सर छोटू राम ने भी किया था। और मैं कराड़ा गांव दिल्ली से बिलोंग करता हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन का सदस्य हूं और हमारी दिल्ली की हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारी जो महामंत्री है किसान भारतीय किसान यूनियन के भाई युद्धवीर सिंह जी ने एक दिल्ली की किसान यूनियन को समर्थन करते हुए आपके लिए हर दिन रात हम तत्पर खड़े रहेंगे। जो आप आदेश देंगे हम युद्धवीर जी के कहने के अनुसार आपके लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे हर सेवा के लिए। आप संघर्ष करोगे, हम आपके साथ खून बहाने के लिए तैयार है दिल्ली की तरफ से। भाई युद्धवीर का हुक्म है, जहाँ भी किसान, पंजाब का किसान, भारत का कोई भी किसान कोई भी काम करता है, दिल्ली की तरफ से हम तन मन धन से उनका समर्थन करते हैं। मेरा नारा है किसान यूनियन, सिख जाट एकता जिंदाबाद। जय हो, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय किसान, जय जाट, जय हो। भले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जगतार सिंह आड़तिया जंडियाला मंझकी जलंधर ते जंडियाला मंझकी दी संगत वालों 31,200 रुपए की स्टेज वास्ते सेवा ही आ। उन्हां दा बहुत बहुत कोटन कोट धन्यवाद। इन्हां तो इलावा बिल्लू किशनगढ़ खन्ना 1000 रुपए की उन्होंने स्टेज वास्ते सेवा की है, उन्हां दा भी कोटन कोट धन्यवाद। गुरप्रीत सिंह किशनगढ़ तो 500 रुपए उन्होंने सेवा की है, बहुत धन्यवाद। नंगल खुंगा संगत वालों हुशियारपुर तो 10,000 रुपए की सेवा आई आ, उन्हां दा भी स्टेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमलजीत कौर पिंड बस्सी पठाना फतेहगढ़ साहब तो 11,000 रुपए सेवा आई आ, उन्हां दा भी स्टेज वालों कोटन कोट धन्यवाद किया जाता। चरणजीत सिंह कालिया पिंड रतिया मोगा तो 5,000 रुपए इन्होंने स्टेज वास्ते दिते आ, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेनती आ HR 2AF 6300 कार आ साइड ते करन दी बेनती की जाती आ, उथे टेंट दे कोल खड़ियां ने, कृपा करके ध्यान देन। हुण मैं बेनती करूंगा बिमला जी आए ने, वो काफी देर तो बैठे ने, वो आपदी गल करनगे। बिमला जी बुला देने आ, कोई नहीं। भाइयों बहनों, ए अंधा राज में आप मशाल जला दिया। ए मशाल ए देश को अभी रास्ता दिखा रहे। मैं हैदराबाद से आया, तेलंगाना, आंध्र, सब लोग आपके साथ हैं। 8 तारीख को ये जो बंद हुआ, हम सब लोग वो बंद में शामिल हुआ, वहां से यहाँ पहुंचा आपको देखने के लिए, ये लड़ाई को देखने के लिए। आप 3 महीने से पंजाब में संघर्ष किया, हरियाणा में संघर्ष किया, आप 15-20 दिन से
दिल्ली को रास्ता को रोक दिया। गांव एक सत्ता कहां है दिल्ली में? ये दिल्ली में आपका बिछाना आके आप लड़ाई शुरू किया। आपका एक कहावत कहा सबसे खतरनाक क्या है बोले तो अपना सपना मर जाना। आप हिम्मत दिया, आपका सपना कभी भी नहीं टूटा। आप ये सपना एक किसान मजदूर का सरकार आएगा, अपना राज आएगा बोल के ये ख्वाब आप पूरा देश को दिखाया। तो हम लोग आपके साथ है। किसी ने पूछा कैसा लड़ाई करेगा आपने बताया भगत सिंह ने रास्ता दिखाया हमको बोल के। ये भगत सिंह का झंडा आपके हाथ में है, ये संघर्ष का झंडा आपके हाथ में है। आप ये पूरा देश को रास्ता दिखाया कैसे लड़ाना, कैसे लड़ना, कैसे एक काला कानून को, ये एंटी पीपल, एंटी किसानों का कानून को वापस लेने तक आप वापस नहीं जाएगा बोल के। आप कितना बड़ा ख्वाब हमको दिखाया। अपना राज आएगा, किसान मजदूर का राज आएगा, औरत का राज आएगा, दलित का राज आएगा, आदिवासी का राज आएगा। ये पूंजीपति का, अंबानी का, अदानी का राज नहीं है, ये मोदी का राज नहीं है, ये खेत मजदूर का राज है। लाएंगे हम बोल के आपने दिखाया। आपको हम सपोर्ट करने के लिए हैदराबाद से आया, तेलंगाना से आया। हम सब लोग एक शांतिपूर्वक आंदोलन कैसे करना आपने रास्ता दिखाया। कभी भी हिम्मत नहीं हारना बोल के आप ये देश को बताया। एनआरसी का एक बड़ा आंदोलन ये देश में शुरू हुआ। सरकार दमन नीति से ये आंदोलन को दबा दिया। एक किसान का आंदोलन वो भी देख चुका। हम सब मिलके लड़ाई करें तो अपना हासिल करेगा अपना डिमांड्स को। हम आपके साथ है, देश का मजदूर साथ है। हम एक देखा ये कोरोना का समय पे टाउन से, नगर से मजदूर किसान वहां कुछ खाने को नहीं है, काम भी नहीं है। वो लोग, बहुत लोग माइग्रेट होके टाउन्स को आया। वो कोरोना का समय पे लाखों लोग फिर वापस चले गए। हम सब देखा कैसे हुआ। अभी किसान मजदूर का एकता ये देश में आने का जरूरत है। किसान मजदूर का एकता के लिए हम सब लोग संघर्ष करेगा। हम आपके साथ है। आवाज दो, जोर से बोलना, आवाज दो। किसान मजदूर संघर्ष एकता, किसान मजदूर एकता, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਸ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਚਾਰਿਤਾ
ਪੁਰਗਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬੇਟੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਸ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਮਾਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਚਾਰਤਾ ਜੀ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस संघर्ष में जो हम लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं और 15 दिन से इकट्ठे सरकार को चुनौती देते हुए बैठे हैं, आज अपने इस संघर्ष की चर्चा ना सिर्फ इस देश के कोने कोने में पर दुनिया के कोने कोने में है। और यह आपने हम सब ने मिलकर के, इस देश के किसानों ने मिलकर के, इस देश के मजदूरों ने मिलकर के और इस देश के तमाम मेहनतकशों ने, जैसे कि 8 तारीख को दिखला दिया देश के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन, कि हम सब एक हैं। और हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो सरकार की मनमानी, जिस तरह से ये कानून, जन विरोधी कानून पास करने किए हुए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। साथियों, आज किसान इस देश का यह सवाल पूछ रहा है, किसान हुकूमत से यह सवाल पूछ रहा है कि अगर हमें अपनी पैदावार के लिए सही कीमत नहीं मिलेगी तो हम इस देश की जनता का पेट कैसे पूरा करेंगे। किसान किसानी कैसे करेगा अगर उसको अपनी पैदावार के लिए कम से कम वो कीमत ना मिले जो अपनी देखभाल कर सके और आगे फिर फिर खेती कर सके। और यह किसान को अपनी फसल के लिए सही कीमत दिलाना किसकी जिम्मेदारी है साथियों? हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर हुकूमत ये जिम्मेदारी नहीं पूरा करती है, अगर हुकूमत 99% को एक तरफ रख के 1% बड़े बड़े कारपोरेट घरानों टाटा अंबानी की मैनेजरी करने के लिए बैठी है, तो आज साथियों इस सरकार को सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं है। हम कहते हैं इस हुकूमत को इस देश की हुकूमत कहलाने का कोई हक नहीं है अगर वो 99% की बलि चढ़ाकर 1% टाटा अंबानी की रखवाली करने के लिए बैठी है। बहनों भाइयों, हमारा जो आज ये संघर्ष है, जो आंदोलन है, वो इसलिए भी दुनिया में सुर्खियों पर है क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इस देश में और दुनिया में कि कैसी जमहूरियत है ये। कैसी जमहूरियत है ये जो कहती है कि आप चुन के सरकार बिठाते हो।
और वो सरकार खुलेआम 99% मेहनत कशों लोगों, 99% आबादी को एक तरफ करके 1% बड़े बड़े टाटा अंबानी कारपोरेट घरानों का हक होगा। बहनों और भाइयों, आज तमाम साथियों ने इस सरकार को, इस हुकूमत को चुनौती देने के लिए निकले हैं और हर आंदोलन में, हर संघर्ष में यही हमारी ख्वाहिश रही है कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कितना दूर, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। साथियों, आज जब देश का 99%, आज जब देश का मजदूर किसान, आज जब देश को चलाने वाला, पैदा करने वाला एकजुट होकर सरकार को अपने घुटनों पर लाने के लिए तैयार है, तो वो दिन दूर नहीं है जब तख्त गिराए जाएंगे ये कारपोरेट घरानों की सेवा करने वालों की, और ताज उछाले जाएंगे ये बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की रखवाले करने वालों की, और मजदूर किसान का राज होगा, मजदूर किसान पर ताज होगा, मजदूर किसान इस देश की बागडोर संभालेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान का राज होगा इस देश में, राज होगा मजदूर किसान का। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा, पंडाल ते सुशोभित किसान वीर, पंडाल विच सुशोभित किसान वीर, बच्चे, किसान भैणां, किसान बेटियां ते किसान मोर्चे नाल संबंधित कलाकार वीर ते ए मीडिया जो तुहाडी आवाज़ नूं देश देश तक पहुंचाउंदा है। आओ गुरु दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ माईए और गज के बुलाइए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहंदे सबर दा फल बड़ा मिठा हुंदा है। ये 2 मिनट लैण लई मैनूं 2.5 घंटे इंतजार करना पिया ते वीरो आपां ते मोदी ढा लिया। आपां तां बहुत दिन हो गए इस पंडाल दे विच सजिया होया नूं। ओ एक मुट्ठी भर लोग साडे अगे टिक नहीं सकते ते ना वो टिकणगे। ये प्रैशर ग्रुप है, पोलिटिकल साइंस दी ये टर्म है जिन्हों प्रैशर ग्रुप कहा जाता है। ये अपने अनुसार नीतियां बनाउंदा है। हुणे हुणे स्टेज तो कोई कह के गया सी सरकार कोई भी आ जाए, गोरे चले गए ते काले आ गए, पर नीतियां है जिहड़ियां वो सेम रहिंदियां ने। ते हुण असीं दहिया दाह के आए हां कि असीं चाहे काले रहन चाहे गोरे रहन, नीतियां अपने आप बनावांगे ते किसान अपनियां फसलां दे भाव अपने आप तय करनगे। मैं अज एक टीचर होने दे नाते अपने किसान बच्चों के लिए स्टेज ते आई हां, अपने किसान पुत्रां दे लिए स्टेज ते आई हां भी पुत्रो तुहाडे नाल होश है बजुर्गां दा ते होश ने थोड़े जोश नाल इस मोर्चे नूं जितना है। वेखियो पुत्रो किते मंजिल तो भटक ना जाओ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ, ਹਾਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਉਣ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਔਰ परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲੇ ਛਮਾ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਦਾ, ਜਲੇ ਛਮਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਆਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 38 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ, ਆਬਾਦ ਕਿਸਾਨ, ਆਬਾਦ ਜਹਾਨ, ਬਰਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਜਹਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਤੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ, CRP, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਦਿਸੇ ਨੇ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਜੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰੀ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਮੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਦਣ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਡਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦੇਈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅਰਲੀ ਭੰਨ ਤੇ ਅਲਕ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹੁਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਛੜ ਮਾਰੂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਚੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਓ, ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੋਏ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੀਏ ਮਾਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਤਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। 38 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ, ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ ਵਿਹ ਮੁਖੋਂ ਸੱਟੈ। ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰਖੀਐ ਮਨ ਹੱਠ ਨਾ ਘਟੈ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੇ ਖਰ ਖੇ ਪਲਟੈ। ਆਪਨ ਤਿਉ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦ ਹੂੰ ਪਰ ਮੂਲ ਨਾ ਹਟੈ, ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਉਪਟੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਵੱਢਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੰਦਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਧੂੜ 'ਚ ਲੇਟਣਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੰਸ ਸੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਵੇਚਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਸ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਮ ਹੱਥ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਆਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ USA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 1,13,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾੜਲਾ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲਈ ਜੋ 1,13,000 ਦਾ ਜੋ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕੀ ਨਾ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਬਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਮਹਿਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਮਹਿਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ USA ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 1,13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਪੜਦਾਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਦਾਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ, ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਤਰੇਲ ਪਈ, ਤਪਕਿਆ ਪਾਣੀ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 20-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਡੰਕਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁੰਗਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਚਕੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਵਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਹਿਆਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿਹੋਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿਨੂਰ ਬੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸੁਖਦੀਪ ਬੱਗੜ, ਇਹ 5100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਜੂਨ ਬਲਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਰਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੋ 500 ਪੇਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲਈ ਸੱਚਾ ਵੱਡ ਕਿਰਸਾਨ, ਸੱਚਾ ਵੱਡ ਕਿਰਸਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਵੱਡ ਕਿਰਸਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਟ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਕਿਹਦੇ ਲਾਇਆ? ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਆ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਿਰਫ 4-5 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਮੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਵਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਏਕਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 100 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਣ 100 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ, ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਿਲਿਆ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਓ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਓ ਜਰਾ, ਰੌਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1969 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ 65 ਦੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਵਾਨ
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੋਣੀ। ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2% ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 2% ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2% ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਏਕ ਨੂਰ ਸਿੱਧੂ ਗਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਖਤੌਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਘਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਯੋਧੇ ਵੈਰੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆ
ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਲੇ ਏਜ ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੱਗੀ ਵੀਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਾਲ। ਸਿੰਘਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਗ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਇਆ। परम सन्मानयोग गुरु नानक दे वारसो, कलगीधर पातशाह जी दे धीआ पुत्रो, कलगीधर पातशाह ने सानू फतेह दी इहो जी शक्ति ताकत बख्शी है कि जिहड़ा सिख जदों फतेह बुलाउंदा है ना, ते अकाल पुरख दा वो सिख वल मुख हुंदा, ते जिहड़ा नहीं बुलाउंदा गुरु साहब दी पिठ हुंदी आ। ते जिहड़ा फतेह दा जवाब फतेह ते जिंदा है। तुसीं गुरु नानक दे वारस कलगीधर दे धीआं पुत्र हो, फतेह का जवाब इवें दिओ कि दिल्ली सरकार दियां खालसा जी जड़ा हिल जाण। आखो वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह भी इहो जी चीज आ, सिंह जो फतेह बुलाउंदा ना बब्बर शेरा वांगू बड़े बठियां दी लत्तां कंबन लग जांदियां वा। चलो मैनूं विचार थोड़ा दिन टाइम दिता है, पर मैं बेनती करां संगत जी, तुसी मैनू फकीर दी निगाह ना देखियो कि एक बाबा बोलन दिया। तुसी मैनू एक जिमींदार किसान दा पुत्त जान के वेखियो कि मैं एक जिमींदारां दा पुत्तर, छोटे जे घराणे तो, फकीरी तो रब ने दित्ती दात है। संगत जी अज इस सभा दे विच इत्थे कामरेड बिरती भी है, इत्थे आस्तिक बिरती भी है, इत्थे नास्तिक बिरती भी, इत्थे खालसा बिरती भी है। क्योंकि पर हर बंदे दे आपो अपने विचार ने, अकल शकल ते सुभाव हर मनुख दा आपो अपना। याद रखिए बाबे नानक ने साडे ते ऐसी कृपा की है कि बावर नूं जावर कहने वाले अते औरंगजेब नूं कलगीधर पातशाह ने जफरनामे नाल चढ़ाई कर दिता सी। रब ने सानू दो अखां दित्तियां, एक अख प्यार दी हुंदी है, एक अख शंके दी हुंदी है। तुसीं किसे नूं भी देखदे हो, पहला शंका आउंदा, बाद विच प्यार हुंदा। जिहड़ी साडी भारत सरकार है, इन्हां नूं पता है कि जिहड़े ये कानून ने बिल्कुल काले ने, पर संगत जी याद रखिए इन्हां ने अखां ते पट्टी बन्नी है। और जिहड़ा अज लखां दा इकट्ठ है ना, ये सरकार दीआं अखां तो चश्मा ला के वापस जाऊगा। संगत जी ये जित के ही वापस जाऊगे। खालसा है। अज मैं एक महान शहीद नूं याद करदा, शायद मेरी गल कईयां नूं चंगी ना लगे। अज दिल ते हथ रख के दस्सिओ, तुहानूं तीर वाला बाबा संत जरनैल सिंह याद आउंदा कि नहीं? अज वो महापुरख जिन्हें उस समय दे विच धरती ते पे लोकां नूं संगत जी महान शेर बना दिता। अज ये अंदोलन ने धरती ते पूरे भारत की पूरे विश्व नूं हला के रख दिता है कि इन्हां सिखां ने, इन्हां नौजवानां मेरे मातावां भैणां ने इस अंदोलन नूं विश्व दे विच खालसा जी चढ़दी कला विच बनाया। अज सानू बाबा तीर वाला याद क्यों ना आवे, जिन्हें आनंदपुर साहब दे 10 मते पाए सी। उहदे विच उन्हां ने यह जिक्र कीता सी कि सिखां नूं, किसानां नूं अपना अनाज वेचण दा हक दो। संगत जी वो 10 मते अज भी पैरों च रुलदे आ। अज तुसीं ये मते पास करा के जाने आ। जे इस जिहड़ी सरकार है संगत जी, इनू जिहड़े काले कानून ने ये नहीं रड़कदे, साडियां पग्गां रड़कदियां पईयां, असीं रड़कदे पे आ। तुसीं गुरु नानक दे धीआं पुत्तर हो, 5 इन्हां नूं पग रड़कदी है। मैं एक होर गल करके समाप्ति कर देनी है। पिछे मैं हरियाणे दा वां। अज हरियाणा मेरे नाल बहुत सारे जिलियां तो है, मैं दस नहीं सकदा, वडियाई वाली गल नहीं है। मैं एक हरियाणे सरकार दा बड़ा भारी रोष है मेरे मन च। ਇਹ ਆਂਦਾ भी हरियाणा ते पंजाब, जिस हद तुसीं बैठे हो ना, यह भी पंजाब जे जिथे अज बैठे आ। संगरूर जिला बहुत वड्डा सी। संगत जी सन 47 देश आजाद होया, 1966 विच हरियाणा बनिया। की हरियाणा ते की पंजाब। संगत जी साडा पंजाब बड़ा वड्डा सी, वो वड्डा भरा वा, हरियाणे वाले छोटे भरा वा। हरियाणे सरकार ने पानी पाया, सड़कां बंद कीतियां। मैनू बड़ा दुख है कि जे इन्ना जोश आया सी, साडे हरियाणे दे बुढ़े आंदे हुंदे आ, वो जे मरना ही आ ते उत्थे चाइना दे बार्डर ते जाके मरदे, उत्थे नीहां पड़दे, जिन्नियां सड़कां पट्टियां उत्थे नींह पट के दिखाउंदे। असीं मंनदे कि हरियाणे सरकार ने नींह पट्टी आ। साडे देश का कानून है, नारा लाया जाता है, जय जवान जय किसान। संगत जी याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने महान कवि होया। रविंद्रनाथ टैगोर पढ़िया लिखिया इंसान,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪਰੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਰਾਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਰਾਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਦਰਸੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਭੈਣੋ, ਮਤਾਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੀਰਾਂ ਗੱਤ ਕੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਸੀ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਾਈ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਨਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 5-6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਖੋਲ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਰੋ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅੱਗੇ ਉੱਠਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪਊ।
ਸੱਦ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਲੜਨੀ ਪਊ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। 3 ਸੜਕਾਂ, 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੰਢੀ ਨੱਪੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਕੰਢੀ ਉਹ ਨੱਪੀ ਗਈ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੰਢੀ ਨੱਪ ਲਈ ਉਦਣੇ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰ ਫਿਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੀਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਟਿੱਕਰੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, MP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2 ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, 2 ਨਾਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜੂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜੂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜੂ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। किसान मजदूर यूनियन बोले सो निहाल। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ। ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ। ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਲੇਨ ਕਿਤਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਨਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ। ਤੀਜਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਲ ਚਲਾਏ,
तसीए, गर्मी नहीं देखी, धुप नहीं देखी, छां नहीं देखी, बारिश नहीं देखी। वाह रे मोदी, स्वच्छ तेरा स्वच्छ भारत। मैनू ते बहुत दुख आंदा है कि जदों इन्हें काले कानूनां दे बारे मैनू दसिया और मैनू पता लग्या कि ये काले कानून ये रद्द नहीं कर रहा, ये तो साडे किसान वीरां नू सहयोग दे रहा है कि तुसी लड़ो ते मैं कठपुतली वगन नच रहा। पता की दी? एक अंबानी एक अंडानी दी। ते इधर इनू ये नहीं पता जे किसान वीर मोढे ते लाठी रख देंदे ने ते ओ बंदूक चलांदे भी उन्हां नू थोड़ी देर नहीं लगदी। मैं बार बार मोदी नू कह रही हां कि मोदी बन जा बंदा, नहीं तो तेरा काम जिस तरह मेरे चाचा जी ने कहते ने देश पिछे उन्होंने मोह किया सी, इनकलाबी सोच सी, देश पिछे कुर्बानी सी। ते जदों साडे परिवार सारे इकट्ठे होंदे सी कहंदे सी सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां बड़ियां सौखलियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर धरिया लख मुसीबतां उन्हां ने चलियां ने। ए खून है मर्द दलेरां दा, किथे होजू मेल गिद्दड़ां दा, जे शेरा अगे अड़ गए गिद्दड़ भी उत्थों भज गए। मोदी जी मैं बार बार कह रही हूं एक जड़े काले कानून ने इन्हां नूं रद्द कर दो, नहीं तो तुहाडा हशर बहुत भैड़ा होएगा। क्योंकि मैं देख रही हूं तुसे साडे अन्नदाते ने जड़े साडे देशवासियों का ढिड भरन वाले ने, उन्हां नूं तुसीं अज सड़कां ते बिठा दिता। मैनूं तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं मोदी नूं बार बार कह रही हूं कि सहयोग तू की देना है। तू एक ऑनलाइन दे ऊपर सारे साडे किसान वीरां नूं अपने हक रद्द करन दी मंग कर दे या कह दे मूंहों ते असीं मान जावांगे। मगर तेरे बार बार चक्कर लगान ते किधरे ऐ ना होए कि साडे देश विच जड़ी तू अज चाह वेचदा सी अज एक मंत्री बन गया है, किधरे ओ ना आए तेरे इस कुर्सी नूं किधरे कलंक बहुत भारा जबरदस्त लग जाए। असी मैं किसान वीरां अगे बेनती करांगी कि कदी भी साडी जरूरत पई साडे फ्रीडम फाइटर फैमिलियां सारे तामल पत्र ये सरकारां नूं वापस कर रही ने क्योंकि वो बहुत नाराज ने। वो देखदियां ने कि अज साडे किसान वीर किस तरह सड़कां ते बैठे हुए ने ते असी मोदी तेनू अपने तामल पत्र भी वापस कर रहे हैं अपनी फैमिली वालों। मैनू सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। मैं नारे ही लगा देने क्योंकि टाइम थोड़ा है। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मैं अपना फौजी वीरां वालों भी एक चंद थोड़ियां लाइनां लिखिया सी जदों पुलवामा उन्हां नूं मौत दे घाट उतारिया। मैं क्या सी, क्यों करते हो मोहब्बत सनम के लिए, एक दुपट्टा मिलेगा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, एक तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं दस देना चाहना कि वाल्मीकि चौपाल दिल्ली इन्हां वल्लों हरनाम सिंह, उदम गिल, सुरेश मोहलिया, सुनील बोस, ये सारियां ने मिल के इत्थे जो जरूरत दीयां चीज़ां ने जो अपने किसान साथी ट्रालियां लैके इत्थे पक्के डेरे ला के बैठे ने, उन्हां नूं जरूरत दीयां चीज़ां ये जो वाल्मीकि चौपाल आ दिल्ली दी ओह दिंदी आ। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। और स्वरणजीत सिंह सरपंच चमिंडा देवी जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਏਕਨੂਰ ਸਿੰਧੂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਲਾਪੁਰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਵਾ ਗਰੁੱਪ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
पंजाब राज सहकारी सभावां कर्मचारी यूनियन ब्लाक सुल्तानपुर लोधी कपूरथला इन्हां वल्लों 5100 रुपए जो स्टेज लई आ कोटन कोट धन्नवाद। इंदर गिल दिल्ली गोबिंदपुरी तो 1100 रुपए इस स्टेज नूं दिंदे ने, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। हो गया जी, बोल आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। वाल्मीकि समाज दिल्ली हरनाम सिंह सुरेंद्र उदय गिल सुनील इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी दी मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जी। ठीक है जी, ठीक बुला दो। बलविंदर सिंह नौली कलां हुशियारपुर तो 11,500 रुपए जो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विच वाल्मीकि समाज जो दिल्ली वालों जिन्हां ने टोटल जिन्नी साडी 31 जथेबंदियां दी लीडरशिप आ उन्हां दा 32 जथेबंदियां दा उन्हां दा सन्मान कीता। हरनाम सिंह सुरेंद्र महरोलिया उदय गिल सुनील जी ते मोनू खूबा इन्हां ने जो कह लो बई संयुक्त मोर्चे का ही सन्मान किया। इन्हां दा संयुक्त मोर्चे वालों बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाबी शामां नाल इनकलाब जिंदाबाद। एक मिनट लिए हरनाम जी तुहाडे नाल रूबरू होणगे। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। मुझे आज इस पावन धरती पर आपने जो पंजाब के शेरों ने और पूरे देश के शेरों ने यहां पर आकर एक नया ऐतिहासिक ऐसा धरना मेरे ख्याल आजादी के बाद 47 के बाद पहली बार हुआ है। और मुझे आज गुरु गोबिंद सिंह जी की वो लाइन याद आ रही है कि जे चिड़िया नाल बाज लड़ावा गिद्दड़ नू भी शेर बनावा 1.25 लाख ते एक लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह नाम धरावा। तो मेरे शेरों आप लोगों ने दिल्ली के तख्त को जो हिला के रखा है, आज हम वाल्मीकि चौपाल की तरफ से पूरे तमाम वाल्मीकि समाज की तरफ से जो किसान आंदोलन देश में हो रहा है और इस देश के संविधान बनाने वाले परम आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो किसानों के लिए एमएसपी का एक संविधान में प्रोविजन दिया था, आज ये मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार गरीब विरोधी सरकार आज जो इसको तोड़ना मरोड़ना चाह रही है, ये संविधान को जो बदलना चाह रही है, आप लोगों के अधिकारों का हनन करना चाह रही है। हम तमाम वाल्मीकि समाज की ओर से आप सब लोगों का समर्थन करते हैं और आने वाले समय में जब आप लोग अपना आंदोलन और तेज करोगे, पूरे देश में पूरे देश का सफाई कर्मचारी और दिल्ली में मोदी के घर में जो सफाई करते हैं उनके घरों में भी कूड़ा डालने का काम पूरा तमाम वाल्मीकि समाज आपके साथ करेगा। इन जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, सरकार के जितने अफसर हैं, इनके घरों के ऊपर कूड़ा डलेगा। तमाम देश की सफाई व्यवस्थाओं को बंद करने का काम पूरे देश का वाल्मीकि समाज करेगा। हम जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे को मानते हैं और हम लोग आपके साथ तन मन धन से कंधा मिलाकर गुरु महाराज भगवान वाल्मीकि जी के आशीर्वाद से, बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा से आप सब लोगों के साथ तमाम वाल्मीकि समाज कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। आप जैसे दिल्ली की ओर कूच करोगे, आप देखना इन सारे नेताओं के घरों पे कूड़े के ढेर मिलेंगे और जब ये बदबू में सोएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि किसानों से लड़ने का कितना बड़ा खामियाजा
इन लोगों को भुगतना पड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तमाम कमेटी, भाई उदय गिल जी का, सुरेंद्र मेहरौलिया जी का, सागवान जी का, सुनील बोस जी का, खोबा जी का, लॉर्ड साहब का, तमाम देश के करोड़ों वाल्मीकियों की तरफ से आपको नमन करता हूं कि आपने आज अन्नदाताओं ने जो यहां आपको बैठना पड़ रहा है। कल मानव अधिकार दिवस था, ह्यूमन राइट्स डे। इस देश की सरकार ह्यूमन राइट कमीशन कहां सोया है नींद की गोली खाके? इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहां सोया हुआ है? आज इससे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कुछ नहीं हो सकता जब देश का करोड़ों किसान सड़कों पर पड़ा है ठंड में। आज पूरे देश में, वर्ल्ड में पेंडेमिक है, एक महामारी है, और उसके बावजूद हमारी माताओं को, बहनों को, बीबियों को आज यहां पर आकर बैठना पड़ रहा है ठंड में। ये सबसे बड़ा मानव अधिकार का हनन है। और इस मानव अधिकार हनन के खिलाफ पहले भी बाबा साहब ने यूएन में आवाज उठाई थी, और मैं समझता हूं इस देश की आवाज, इस किसानों की आवाज पूरे संसार में गूंज रही है, यूएन में भी, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी। और नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। आप लोग इसी तरह डटे रहिए, पूरी समाज, पूरा देश आपके साथ है। आपकी मांगे जायज हैं, जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो तब तक आप अड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आपकी एकजुटता और आपकी एकता को मैं शीश झुकाकर नमस्कार करता हूं। और भारत सरकार से एक निवेदन है कि साडा हक, साडा हक, साडा हक। थैंक यू, धन्यवाद। आ गई पर्ची मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि समाज तो, इन्होंने इन्ना उपराला किया और आश्वासन दवाया कि असीं तुहाडे नाल हां। इन्हां लई एक बारी इनकलाब जिंदाबाद। हुण मैं बेनती करूंगा, साडे पंजाबी गायक सिप्पी गिल जी आए हुए ने, उन्हां नूं भी वो आउणगे, थोड़ा समय का ध्यान रख के। सिप्पी गिल जी हाँ जी, बस इस बाद किहड़ा सी तुहाडा? मैं कोई देखी है बाबा भुपिंदर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह। हाँ जी ठीक है, ये तो बाद में बैठ जाओ बस, कोई नहीं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਆ 26-27 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਕਲੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ
ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੱਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਖਤੌਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ। ਆਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆ ਜੋ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫਾਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ 4: ਸਬਰ, ਸਿਆਣਪ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਬਰ, ਸਿਆਣਪ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ UNO ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 34 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਬਰ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਪਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਓ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਂਗ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਸਿੱਖ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਘਾਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਵੱਟ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੱਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, जो कोहे आलम सर पे उठा सकता वो मक्तल में भी जाकर मुस्कुरा सकता है कुब्बते वायु पे भरोसा जिसको वो अर्शें बरी को भी हिला सकता है। रूहानियत दे सागर गुरमत ज्ञान दे सद बल दे चिराग भावक एकता अते सहहोंद दे गाड़ी राह गुरु नानक जोत स्वरूप धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पावन संदेश नूं अपने हिरदे विच समाई बैठे गुरु वंश दे वारसो भाई लालो दे भरावो महान कीर्तियों ते किसानों वख-वख समुदायां दे संत महापुरुष सारे तुहाडे दर्शन कर रहे ने। इत्थे सारियां संस्थावां दा भारी इकट्ठ। हुण भी बीबी जसमीत कौर दास दी संस्था दे विच इस्त्री विंग दी प्रधान तुहाडे नाल संबोधन करके गई है। सारियां संस्थावां दा एक भारी इकट्ठ। दास ते जे सच पुछदे हो सब धर्मां च विचरदा। बूटा सिंह शादीपुर दी किसान विंग दी संस्था किसे वेले दास ने आप बनाई सी ते बूटा सिंह शादीपुर अज तुहाडे 31 मैंबरां च भी बैठा ते मैं तो फकीरी चा मैनू तो होर ही आनंद सी सब धरां च जाना बैठना। पर अज सब धर्मां दे साधु महात्मा संतां चों एक आवाज आई है, वो आई है जे अन्नदाते दी अखां दे विच अथरू ने। अगर वो अथरूआं दे नाल अन्न नूं उपजाउंदा ते वो अनाज जिहड़ा खावेगा उहनूं सुख नहीं मिल सकदा। ये भारत वास्ते बहुत वड्डी गल है। सरकार नूं अन्नदाता दी इस भावना नूं समझना चाहिए। प्यारे किसान वीरो, एक तो यह बेनती है कि तुसीं इक्को ही झंडा रखना, वख-वख झंडियां ना रखो। तुसीं किसान हो, केवल किसान दे नां दे उत्ते खड़ना। कुछ किसान बुद्धिजीवी ने, सियाणे ने। मैं पूछिया दिक्कत की है, मैं भी तो किसान आना। कहते बाबा जी 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਬਣਿਆ 1450, 19 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਆਂ 200 ਗੁਣਾ 250 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਰ। किसान दी कुछ समस्यावां ने। ये नहीं कि सरकार खर्चा नहीं करती। सरकार ने 6,92,000 करोड़ रुपया सड़कों ते खर्च किया। और एक गल सुनो, अज पूरे भारत दे विच 7,600 मंडियां ने और लोड़ है 42,000 मंडियां की। अगर 50,000 करोड़ मंडियां वास्ते दिता जाता तो 42,000 करोड़ मंडियां होंद विच होंदियां। और पर नहीं, ध्यान होर पासे चलिया गया। और मैं एक बेनती करन लगा, बड़ा कठिन तपस्या तो बाद प्रधानमंत्री तक कोई पहुंचता है। इन्ना आसान काम नहीं।
ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਥੀ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਉਹ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਰੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਟਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅਸ਼ਫਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਟਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ? ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੀ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਰਹੇ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਹੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਆਏ, ਪੀਰ ਆਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਇਹ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਨੂਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਏਕਨੂਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦ ਕੁ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਹਾਕਮ ਅੰਨਾ ਤੇ ਜਰਬਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਾਣਾ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਿਗਲ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਣ ਹਥਿਆਰੀ ਡੈਣੇ, ਤੈਥੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਤੈਥੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਲੈਣੇ, ਤੈਥੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਚਰਖੜੀਆਂ ਝਾੜ ਲਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦੀ, ਮੁੱਕਣੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਤੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾ ਦੀ, ਮੁੱਕਣੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਤੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾ ਦੀ। ਹੋ ਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਨਿਤ ਉਬਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਤੈਥੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਤੈਥੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਲੈਣੇ, ਤੈਥੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਤੋਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥੰਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੰਮ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਏ ਆ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਆ ਯੂਰਪਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ 76 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 70 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 74 ਰੁਪਏ ਆ। 100 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ 23 ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ EVM ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ EVM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।